بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب المرحلة الرابعة قسم تقنيات المختبرات الطبية. اليوم محاضرتنا لهذا الأسبوع هي الهوميوستاسيس والبلاد ديسوردرز لمادة الهيماتولوجي براكتيكال. What is homeostasis؟ إذا تعرف شنو الهوميوستاسيس بالبداية قبل لا نفوت للموضوع، هو ability to maintain a relatively stable internal state that persists despite changes in the world outside. All living organisms, from plants to puppies to people, must regulate their internal environment to process energy and ultimately survive. إذن هو بشكل عام ومختصر لتوازن، حفاظ على التوازن بداخل البيئة وبداخل الجسم وكل الكائنات الحية. All living organisms. If your blood pressure تمام skyrockets، إذا ارتفع ضغط الدم عندي، or body temperature plummets، أو انخفضت درجة الحرارة. For example, your organ systems may struggle to do their jobs and eventually fail. من يصير عندي هاي الأمور، الأعضاء الموجودة بداخل الجسم أو بداخل الأجهزة الموجودة بداخل الجسم راح تعاني لأداء الوظائف مالتها، وبالأخير تفشل بأداء الوظيفة وراح تسبب لي مشاكل. How homeostasis is maintained. Many homeostatic systems listen for the stress signals from the body, known when key variables fall out of their appropriate range. The nervous system, الجهاز العصبي, detects those deviations and reports back to a control center, ويرجع بالريبورت إلى الكنترول سنتر. بعض الأحيان based in the brain يكون موقع بالbrain. The control center then directs muscles, organs and glands to correct the disturbance. هذا هو شيء مرتبط الشيء، مجرد انه رسلوا له هذني الانفورميشن بالكنترول سنتر. الكنترول سنتر ايش راح يسوي؟ راح يوجه العضلات والاعضاء والجلاندز الغدد to correct for disturbance، تصحيح الاختلال او الخطأ اللي صار. The continual loop of disturbance and adjustment is known as negative feedback. هذا اسم مالته negative feedback. For example, the human body maintains a core temperature about 98.6 degrees Fahrenheit. 37 يتعادل بالفahrenheit 98.6 والسيليزي 37 درجة الحرارة. إذا هو على سبيل المثال جسم الإنسان درجة الحرارة مالته الكور لازم تستقر بدرجة 37 سيليزي. When overheated, thermosensors in the skin and brain sound an alarm, initiating a chain reaction that directs the body to sweat and flush. إذا إنه من يصير عندي overheat، حرارة مفرطة، بالتالي راح السكن والبرين الموجود بالثرموس sensors راح يرسلن رسالة أو مثل الألارم إنه تبدي عملية التفاعل التشين اللي يؤدي إلى تعرق الجسم وإخراج هذا العرق عن طريق السكين ولا آخره. Which chilled the body response. When chilled, the body responds by shivering and reducing blood circulation to the skin. وعندما يبرد الجسم ويحس بالبرد إنه تجي مثل يعني شلون نسمة مال برد معينة للجسم تؤدي إلى shivering and shaking. Similarly, when sodium level spike, the body signals the kidneys to conserve water and expel excess salt in concentrated urine. Animals will also adjust their behavior in response to negative feedback. For example, when overheated, we may shed a layer of clothing, move into the shade, or drink a cold glass of water. إذن هذا كله بما يتعلق بالهوميوستاسيس وشون أحافظ على التوازن الموجود بكل الأورجانيزمز الموجودة. هسه نجي لبليدنج disorders، المشاكل بالنزيف أو الاختلالات تصير بالنزيف. What is bleeding disorders؟ إذا أريد أخذ الديفينيشن مالته، عندي bleeding disorders is a condition that affects the way
your blood normally clots. إذن هو عبارة عن طريقة بتأثير أو يصير مشاكل موجودة بداخل التخثر اللي يحدث بصورة طبيعية، حصير به مشاكل بهذا التخثر موجود بالدم. The clotting process also known as coagulation، عملية التخثر معروفة أو لها تسمية أخرى اللي هي عملية التجلط أو التخثر. changes blood from a liquid to a solid، وتغير الدم أو مسؤول عن تغيير دم من سائل إلى صلب. when you are injured، عندما تتم الإصابة your blood normally begins to clot and prevent massive loss of blood، واللي هي عن طريق البليتلتس. عندما تتم إصابة بالجسم الجسم يبدأ يكلوت يسوي وعلى مود يمنع فقدان الدم الهائل الماسف. sometimes certain conditions prevent blood from clotting properly which can result in a heavy or prolonged bleeding. بعض الحالات وفي بعض الأحيان أدي بعض الأمور تمنع blood from clotting properly، إنه مثلا من صار عندي إصابة أو injury ما راح يتخثر هذا الدم بالصورة المفروض هو يتخثر بيها، لأن أكو أصلا حالة مأثرة عليه، وبالتالي هاي من راح يصير هاي الشغلة أو من راح يصير هذا المشكلة راح يصير لي heavy or prolonged bleeding، راح يتأخر النزيف يوصل لفترات طويلة جدا. bleeding disorders can cause abnormal bleeding both outside and inside the body، وعندي المشاكل أو اختلالات الموجودة بالدم أو النزيف can cause bleeding، يسبب لي نزيف غير طبيعي داخل وخارج الجسم. some disorders can drastically increase the amount of blood leaving your body. other cause bleeding to occur under the skin or in vital organs such as the brain. إذا أنا عندي بالحالتين يصير نزيف بخارج الجسم على السكن أو على أي منطقة، وفي داخل الجسم يصير عندي هذا البليدنج في بعض الأعضاء مثل البرين الدماغ. هاي المشاكل مسببها bleeding disorders. what causes bleeding disorder؟ هسه شنو أخذ الأسباب مال bleeding disorders. bleeding disorders often develop when the blood cannot clot properly. for blood to clot your body needs blood proteins called clotting factors and blood cells called platelets. إذا هو اختلالات الدم من تتكون the blood cannot clot properly، من هتشكل هاي الاختلالات والمشاكل بالدم انه الدم ما يقوم يتخثر او يتجلط بالصورة المطلوب بيها. for blood to clot، على مود يتخثر الدم او الجسم يحتاج الى بروتينات دموية يطلق عليها العوامل التخثر وخلايا دموية يطلق عليها البليتلتس. إذا أنا شغلتي أنا أحتاجها بشكل أساسي الكلوتينج فاكتورز والبلاد سيلز اللي هي نطلق عليها platelets. normally platelets clump together to form a plug at the site of damaged or injured blood vessels. the clotting factors then come together to form fibrin clot. إذا البليتلتس طريقة عملها إنه ترتبط سوية واحد ويا الآخر على مود تشكل مثل البلاك سدادة أو فشي سد هذا الموقع اللي صار به الأذى أو الجرح أو الكات إلى آخره، عمود تسد الممرات مع نوعية دموية على مود ما يصير نزيف، عمود توقف النزيف. the clotting factors then come together to form a fibrin clot. وعوامل التخثر ترتبط بالبليتلتس. ورا ما البليتلتس أخذت مكانها وبدأت تشتغل راح تجيها الكلوتينج فاكتورز عم تشكل الفايبرين كلوت. this keeps the platelets in place and prevents blood from flowing out of the blood vessels. إذا هاي الحركة من راح تصير إنه الكلوتينج فاكتورز من راح تجي واحد تشكل الفايبرين كلوت راح تحافظ البليتلتس بالمكان مالتها الصحيح وتمنع الدم من الطوفان أو الخروج خارج الأوعية الدموية. in people with bleeding disorders however the clotting factors or platelets doesn't work the way they should or are in short supply. إذا في بعض الحالات عندي بعض البيشنتس عوامل التخثر أو البليتلتس ما راح تشتغل بالطريقة اللي هي المفروض تشتغل بيها. when the blood doesn't clot excessive or prolonged bleeding can occur. إذا عندي الدم ما راح يبدي يتخثر أو يتجلط راح يسبب لي مشاكل بالنزيف لفترات طويلة أو هائلة جدا.
It can also lead to spontaneous or sudden bleeding in the muscles, joints or other parts of the body. وأيضا من هذا النزيف إذا راح يستمر وما راح يتوقف راح يسبب لي نزيف بصورة مفاجئة أو مستمر في منطقة العضلات وفي الأعضاء الموجودة بداخل الجسم والمفاصل other parts of the body. The majority of bleeding disorders are inherited, which means they are passed from a parent to their child. However, some disorders may develop as a result of other medical conditions such as liver disease. إذا أنا عندي الحالتين هاي المشاكل أو اختلالات الموجودة بالنزيف تجي للبيشنت عن طريق الطريقة. أول وحدة تكون أهم طريقة وأكثر طريقة اللي هي inherited diseases اللي هي عن طريق الوراثة. يتم وراثة هذا المرض من لو من الأب لو من الأم إلى الابن. وببعض الحالات إنه مشاكل تصير develop هاي الاختلالات تتطور as a result of other medical conditions كنتيجة من حالات طبية أو أمراض طبية أخرى. هاي الأمراض مثل liver disease هذا مشاكل أو أمراض بالكبد راح يتطور إلى bleeding disorders. تمام. عندي أنا ذين طريقتين ننتقل بها هذا المرض. bleeding disorders may also caused by أو عندي أيضا اختلالات أو أمراض الدم النزيف إلها أسباب ثانية caused by a low red blood cell count أو vitamin K deficiency و side effect from certain medications. إذا أنا عندي هذني أسباب أيضا أخرى اللي هي قلة بعد خلايا الدم الحمراء ونقص أو قلة كفاءة بالفيتامين K وتأثير جانبي لبعض أنواع الأدوية والعلاجات. Medications that can interfere with the clotting of blood are called anticoagulants. إذا عندي أنا أنواع الأدوية اللي راح تتدخل ويا عملية التخثر راح تتم راح يصير هذا الجرح أو هذا الكات نسميها الانتيكوagulants. تمام. هذا جدا مهمة. عندي أنواع bleeding disorders types of bleeding disorders can be inherited or acquired مثل ما ذكرنا انه تكون عن طريق الوراثة او نحصلها عن طريق امراض معينة. هاي الامراض راح تتطور وتسبب لي bleeding disorders. Inherited disorders are passed down through genetics ويتم نقل هذه الامراض الوراثية عن طريق الجينات من الاباء الى الابناء. Acquired disorders can develop or spontaneously occur later in life. Some bleeding disorders can result in severe bleeding following an incident or injury. وبعض الحالات لمشاكل واختلالات النزيف can result in severe يعني تؤدي إلى نزيف حاد جدا following an incident or injury. In other disorders, heavy bleeding can happen suddenly and for no reason. وفي بعض الحالات الأخرى النزيف القوي يصير أو يحدث بصورة مفاجئة وبدون أي سبب. There are numerous different bleeding disorders, but the following are the most common ones. عندي أنا أسباب كثيرة لاختلالات أو أمراض النزيف أو أمراض الدم، بس راح ناخذ أكثر أسباب شائعة موجودة هنا. عندي أول نوع الهيموفيليا type A and B are conditions that occur when there are low levels of clotting factors in your blood. إذا أنا عندي هاي الهيموفيليا النوعين ال A وال B تصير من يصير عندي أو تحدث من يصير بداخل الجسم قلة بمستويات عوامل التخثر اللي هو الجسم يحتاجها إضافة إلى البليتلتس على مود يشكل الكلوت على مود يخثر الجرح ويوقف النزيف. It causes heavy or unusual bleeding into the joints وتسبب آلام ونزيف غير عادي وغير طبيعي بشكل هائل جدا. Though hemophilia is rare, it can have life-threatening complications. إنه هذا المرض جدا نادر بس يسبب لي مشاكل تهدد صحة أو حياة البيشنت. فاكتور 2 والخامس والسابع والعاشر والأكس اي اللي هو 12 هذني باللاتيني الأرقام. Deficiencies are
bleeding disorders related to blood clotting problems or abnormal bleeding problems. إذن هذني يكونن bleeding disorders مرتبطات بعوامل أو مشاكل تخثر بالدم أو مشاكل النزيف. إذن شغلة مرتبطة بشغلة. والفون ويلبراند's disease اللي هو it is the most common inherited bleeding disorder، أكثر نوع من أنواع الأمراض النزيف الدم الوراثية. It develops when the blood lacks von Willebrand factor which helps the blood to clot، اللي هو هذا العامل أو هذا الفاكتور يساعد الدم على التخثر. هذا راح يكون مختفي أو هذا الشخص المريض مفتقر لهذا الفاكتور، فبالتالي راح يسبب لي هذا bleeding disorder. What are the symptoms of bleeding disorders؟ ما هن أعراض bleeding disorders؟ The symptoms can vary، تعتمد على specific type of bleeding disorder. However the main signs include، أدي الأعراض مال هذا المرض يعتمدا على النوع أو الكونديشن مال bleeding disorder الموجودة بداخل البيشنت هذا. بس نقول بغض النظر هذين الأعراض يتضمنها unexplained and easy bruising، اللي هو الكدمات تكون بصورة غير موضحة رأسا تظهر عند الشخص. heavy menstrual bleeding و frequent nose bleeds اللي هو نزف الأنف المستمر، و excessive bleeding from small cuts or an injury و bleeding into joints والنزيف داخل المفاصل. إذن هاي تكون symptoms مال bleeding disorder. How is bleeding disorder diagnosed؟ أنا شلون راح أشخص bleeding disorder؟ To diagnose bleeding disorder your doctor will ask you about your symptoms and medical history. They will also perform a physical examination during your appointment. Make sure to mention، إذا أنا عندي الطبيب من راح يسوي لي هذا التشيك لازم أنا أذكر له التالي: any medical conditions you currently have, any medications or supplements you may be taking, any recent falls or trauma, how often you experience the bleeding, how long the bleeding lasts, what you are doing before the bleeding began. إذا أنا عندي ذني الأمور لازم أذكرها للطبيب قبل لا يبدي يشخصني، اللي هن أي حالة طبية أو أي حالة مرضية أنا أعاني من عندها الآن، أو أي أدوية أو مواد مكملة غذائية أنا كنت أخذها قبل، أي إصابات قديمة، أي إصابات أدت لي النزيف قبل، وإيش قد يوصل النزيف أو إيش قد كمية استمرارية النزيف، و what you were doing before the bleeding began. After gathering this information, your doctor will run blood tests to make sure proper diagnosis. These tests include، ورا ما حصل الطبيب هذني الأمور وهذني المعلومات راح يطلب إنه أداء بعض الاختبارات اللي تتضمن التالي، اللي هو complete blood count CBC، والكل تعرفوا CBC، أو قلنا CBP اللي هو complete blood picture which measures the amount of red and white blood cells in your body، ويقيس كمية خلايا الدم الحمراء والبيضاء الموجودة بداخل الجسم، إضافة إلى تقريبا 13 تحليل يكون موجود إياه، والبليتلت همين يكون موجود إياه. البليتلت aggregation test which checks how well your platelets come together، شوف شلون البليتلتس مرتبطات سوية. و bleeding time test which determines how quickly your blood clots to prevent bleeding. وأيضا أكو عندي bleeding time test، هذا التست راح يبين لي كيفية أو blood clot ايش قد السرعة مالتها حتشكل عمود تمنع النزيف الموجود بداخل الجسم. What are the possible complications of bleeding disorders؟ أنا عندي قلنا complications تصير bleeding disorders. شنو أكثر شيء يكونن المشاكل أو المضاعفات الموجودة bleeding disorders؟ Most complications associated with bleeding disorders can be prevented or controlled with treatment. However, it is important to get treatment as soon as possible. Complications often occur when the bleeding disorders are treated too late. إذا أنا عندي هذني المضاعفات اللي تصير bleeding disorders نقدر أني أتخلص من عندها عن طريق أتخلص من عندها وأسيطر عليها عن طريق العلاج، لكن بغض النظر بعض الحالات أو بعض
الامور من تطور وانا اعالجها متاخر راح تسبب لي هاي الكومبليكيشنز او هاي المشاكل بالبليدنج ديسوردرز. common complications of bleeding disorders include وتضمن التالي اكثرهن الشائعات: bleeding in the intestines, bleeding into the brain, و bleeding into the joints و joint pain. اذا عندي يعني يصير نزيف بداخل الامعاء ونزيف بداخل الدماغ وبداخل الجوينتس المفاصل بداخل الجسم والام المفاصل. تمام. هاي بتكون محاضرتنا لهذا الاسبوع. اخذنا الهوميوستاسيس وعرفنا شلون يشكل وشلون نحافظ عليه، واخذنا تعريف بسيط للبليدنج ديسوردرز وشنو الاسباب نزيف الدم وشنو الانواع مالته، وعرفنا تقريبا بثلاث انواع، وعرفنا واخذنا السيمبتومز مالته ساينز والسيمبتومز، وعرفنا كيفيه تشخيص البليدنج ديسوردرز والكومبليكيشنز مالته اللي هن نزيف يمدي من الأمعاء إلى حد الجوينتس. شكرا لحسن الاستماع والأصغاء طلاب، نشوفكم إن شاء الله في الأسبوع المقبل. مع السلامة.